كلي لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. بقريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وكربه وثوابه سبحانه وتعالى.
نوينا ما نوى مشايخنا وما نوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar semuanya? Masih ingat lagi kita punya pelajaran yang berikut selamanya tu? Masih ingat lagi? InsyaAllah. Okey. Ada yang baru? Okey, sebelum saya mula, saya sukalah nak berkenalan dengan orang yang baru ni. Boleh tak? InsyaAllah. Mungkin yang baru boleh angkat tangan. Siapa? 1, 2, 3. Baru juga ya? Baru join. Okey, siapa namanya? Nini. Dedek. Adik lah kira. Kan? Namanya Dedek. Panggil? Dedek, okey. Baru sampai di sini atau baru join sini? Baru join grup ini ataupun maksudnya baru masuk di Singapura? Oh, baru masuk di Singapura. Macam mana tahu kelas ini? Masya Allah, bagus. Alhamdulillah. Saya suka kawan-kawan yang ada ni ajak yang lain. Sebab kan, ya betul, pahala mengalir. Simple. Ajak kawan je sebenarnya. Datang tak datang tu lain cerita. Itu bukan urusan kita. Yang penting kita ajak. InsyaAllah. Bagus. Marha. Okay. Kalau boleh istiqamah ya datang sini ya. Tapi of course tengok majikan macam mana lah. Boleh datang ke tidak. Okay. Seterusnya siapa ibu? Orang baru. Orang yang baru ya. Okay, silakan. Wati. Baru masuk grup ini atau baru? Okay. Bulan lalu maksudnya dengan Ustaz Rahmani ada? Ustazah Khadijah. First, okay. Baru sampai sini juga? Tak? Enggak. Oh, Masya Allah. Tapi kerja sini? Okay, Masya Allah. Marha. Siapa yang ajak? Siapa? Okay, bagus. Alhamdulillah. Semua ajak. Bagus. Saya suka. Okay. Makin berkembang. Okay, yang akhir sekali. Ya. Cynthia. Okay. Baru masuk sini? Ikut sini grup sini barulah, tapi ikut maksudnya kalau kerja dah lama. 8 tahun. Okey, macam mana tahu tempat ni? Neighbor. Tinggal sama Masya Allah. Itulah, muka pun hampir sama Macam mana? Tak tahu mana satu yang Risti. Okay. Saya gurau saja. Okay. Maksudnya ada persamaannya. Dah lama ni hidup, kira maksudnya berjiran dah lama lah. Maksudnya dah lama. Awal tahun inilah. Okey. Jadi apa yang buat Mbak ibu? Okey. Apa yang buat ibu hadir ke sini? Selain daripada ajakan daripada Ibu Risti. Apa dia? Sudah bosan dengan dunia luar. Masya Allah. Ini pun bagus juga. Bagus. Alhamdulillah. Kembali ke fitrah lah orang kata ya. Okay. Gurau. Saya gurau saja Maksudnya alhamdulillah, bukan salah untuk kita kat luar tu, tak salah. Cuma bila kita datang ke sini tu dengan niat kita nak belajar, nak jadi orang yang baik kan, itu lagi disukai oleh Allah lah. Of course banyak benda kita sacrifice.
Kan saya pernah bilang kan, hari Minggu, hari yang ibu semua libur, betul? Ibu boleh pergi mana-mana je, betul? Boleh pergi shopping, betul? Boleh pergi Orchard, betul? City Plaza, betul? Semua boleh pergi kan? Tapi ibu pilih untuk ke sini. Rasa-rasanya Allah nampak tak semua tu? Allah nampak. Dan Allah setiap kali kita pilih benda tu, banyak tahu pahala kita dapat sebenarnya. Because kita sacrifice apa yang kita dah korbankan kat luar tu. Kesenangan, hiburan, kawan-kawan. Kan? Apa kata teman di luar sana mungkin. Kita lepaskan. Tapi kita hadir ke sini sebab kita nak belajar dengan kawan-kawan kita yang baik, Masya Allah. Yang ajak kita ke syurga. Saya doakan semoga istiqamah ya semuanya. InsyaAllah. Okey, siapa yang ada buku, kita buka buku, muka surat yang ke alamak, dia tak ada muka surat dah. Dia XVI. Okey, yang tak ada buku jangan khawatir, insya-Allah saya ada bukunya ekstra, cuma nanti nak kena discuss ya dengan ketua macam mana pun sama. It's okay, no worries. Siapa yang ada buku, kita harap kongsi kepada yang lain. Ya, kita share dulu. Ya, cuma saya suka kenapa dalam saya punya pengajian, saya suka pakai buku. Saya suka pelajar pun pakai buku supaya dapat tulis. Okay? Baik. Yang dah dapat ibu? Dah dapat? Terlupa bawa? Terlupa ya? Okay, yang terlupa tak apalah. Yang tak dapat nanti insya-Allah kita usahakan untuk dapatlah. Saya kalau boleh semua nak ada. Kalau boleh insya-Allah. Baik. XVI. XVI Tapi sebelum tu kita akan masuk dulu yang ini ya. Sekejap kita ulang balik. Mungkin kepada mereka yang baru hadir, kita akan ulang kaji sedikit saja ya tentang hadis yang pertama dalam kitab ini adalah hadis Sayyidina Jibril. Dia panjang sikit lah hadis dia kan, tapi saya simpulkan ya. Berkenaan apa hadis ini? Hadis ini berkenaan dengan malaikat Jibril alaihissalam berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There's one day ya ketika mana Rasulullah bersama dengan para sahabat sedang berbual, sedang berbincang. Ya, selepas itu datang seorang lelaki. Lelaki datang kepada Rasulullah dalam bentuk manusia. Kita nampak di sini dan bagaimana perwatakannya? Bajunya sangat putih, sangat bersih. Ya, zaman dulu ya kalau orang yang musafir, mereka kalau datang ke satu tempat kota, mereka akan rasa akan kotor dan sebagainya kan, akan kusuk masai lah kan. Tetapi orang ini bila kita nampak dia hadir kepada Rasulullah dalam keadaan yang bersih, sangat bersih, sangat wangi, sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Macam bukan orang lah, tapi sebenarnya orang. Okay? Dan ketika ditanya oleh para sahabat yang ada dengan Rasulullah, katanya macam bukan orang tempatan. Macam orang luar ketika itu. Namun, tak ada orang kenal. There's nobody in that area yang kenal siapa lelaki-lelaki ni. Tak pernah kenal pun. Tapi baju dia bersih, putih. Rambutnya macam baru sikat gitu. Macam baru mandi gitu kan. Seolah-olah seperti baru keluar rumah. Padahal dia bukan orang tempatan di Madinah itu. Datang kepada Rasulullah dan duduk iftirashi. Macam mana tu duduk iftirashi? Duduk antara dua sujud. Bertemu dengan lutut Nabi Muhammad. Means dekat. Dekat sangat. Meletakkan kedua tapak tangannya ke atas peha Nabi. Di atas peha Nabi. Dan bertanya dengan Nabi tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan dan tanda-tanda kiamat. Dan antara yang paling kelakar lah ataupun paling prominent dalam hadis ini adalah dia yang bertanya, dia juga yang membenarkan kata-kata Nabi. Kata Nabi macam ni, contoh contoh saya ni orang tadilah saya tanya, okey, Rasul Ibu Amy contoh, apakah rukun iman? Apa rukun iman contoh? Kalau saya tanya Ibu Amy, berapakah rukun iman? 6. Betul. So maknanya macam itu.
Malaikat Jibril datang, jumpa dengan Nabi. Nabi jawab, dia yang membetulkan. Padahal dia tanya kan. So maknanya dalam konsep ni, malaikat sedang nak mengajar kepada para sahabat melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekat sini sangat penting. Dalam hadis Jibril sangat penting. Apa yang kita belajar? 3 benda. Tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Tengok ni. 2 ataupun 3 ini menjadi pundak agama. Menjadi rukun agama kita. Tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Dan wajib kita belajar untuk setiap mukallaf ilmu fikih, ilmu akidah dan ilmu tasawuf. Alhamdulillah kita dah belajar tasawuf, betul? Dah khatam. Lupa, masya-Allah, kena belajar balik. Saya masa buat slide ni, saya tengah buat slide ni tadi, saya terbuka nak tengok balik slide-slide lama lah. Rupanya daripada tahun 2022 kita mula baca kitab Qalbun Salim tu 2022. Sekarang 2020. Berapa tahun kita perlukan nak habiskan kitab tu 3 tahun. Itu pun sebab kita kan sebulan sekali kadang-kadang kan. Lepas tu kadang kita punya topik tu tak habis terus. Kita kena ulang dan ulang. Jadi saya jangka mungkin by next year boleh habis kot. Tapi tengoklah macam mana. Dia nampak tipis tau sebenarnya. Tapi tipis-tipis ni dalam dia yang wajib je. Saya nak kasih 2. Yang wajib dan tambahan bagi yang wajib. Untuk kita faham. Ya? Alhamdulillah. So far this is clear? Boleh? Boleh Alhamdulillah. Kalau nak katakan hadisnya memang panjang. Ini hadisnya. Dan dalam color merah tu, ya Muhammad akhbirni anil Islam, kata malaikat Jibril. Ya Muhammad akhbirni, ceritakan kepada aku, katakan kepada aku, khabarkan kepada aku tentang Islam. Dia pun kata sodak tu means betul, anda benar. So kita nampak semua ni kan. So last kali kata Rasulullah, wahai Omar, tahu tak engkau siapa yang tadi yang bertanya kepadaku? Kata Rasulullah. Apa kata Omar? Aku tidak tahu tentang siapa lelaki tadi tu. Aku tidak tahu tentang siapa lelaki itu dan mungkin engkau lebih tahulah. Cuma Allah dan Rasul saja yang lebih tahu siapa lelaki itu. Kata Rasulullah, fa innahu Jibril. Sesungguhnya dia itu Jibril. Datang kepada kita untuk mengajarkan kita tentang agamamu. Jadi kata ulama, dinakum bermaksud 3 benda ni. Islam, ihsan dan juga Islam, ihsan dan terbalik. Tapi tak apalah, yang penting 3 ni. 3. 3 jadi gini Okey, siapa tahu tentang pokok ni? Yang kemarin tu. Ini bukan cara-cara menanam pokok apple, bukan ya. Ini bukan kelasnya. Saya minta maaf ya. Ini adalah untuk memahami kenapa agama itu penting. Dan bagaimana ia semua berkait rapat. Ilmu fikih dengan tauhid sangat rapat, sangat berkait. Ilmu tasawuf juga sangat berkait dengan 2 dan 3 ilmu ini. Okey, kita lihat di sini ya. Islam ada 3. Akidah. Untuk jadi orang Islam, kita perlu ada iman, ada akidah. Kita kena ada fikih, ada practicality. What can you show? How can we know that person is Islam, a Muslim? Kan? Dan ketiga, tasawuf. Apa benda yang mencantikkan orang itu dalam ibadahnya. Kita mungkin orang yang kuat ibadah. Kita mungkin kuat solat malam. Kita mungkin kuat berzikir. Kita mungkin kuat berpuasa. Tapi kita suka ghibah. Kita suka bercakap tentang orang. Suka maki hamun, maaf kata, orang. Itu semua menjadi
kayu ukur dalam kita ibadah. Contoh, kita dah collect banyak pahala. Tapi kita kata dengan orang, saya hari ni berpuasa tau. Dengan perasaan yang orang kata riak, sombong. Maka apa yang kita buat pahala semua terhapus. Kerana sifat kita yang sombong dan riak. Walaupun tanpa sengaja. Sebab tu perlu faham kenapa ihsan, kenapa tasawuf itu penting. Sebab dia menyelamatkan kita dalam dunia ini supaya tidak buat amal ibadah secara penat lelah. Okay. Dan kita nampak sini tasawuf dia memantapkan fikih, memantapkan, mencantikkan kita punya iman. Faham semua? Okey, akar tu apa? Akar itu adalah akidah. Kalau kita punya akar tak kuat, habis semua. Walaupun kita bagus solat, walaupun kita bagus puasa, tapi tak kuat iman kita, senang goyang, maka tumbanglah kita punya iman. The branches, yang colour coklat tu apa? Itu semua adalah fikih. Solat, puasa, zikir, naik haji, umrah. Itu semua fikihnya. Kena buat. The more you buat ibadah, the more branches dia keluar. Faham tu? Dah lupa ya? Faham tu? Dan akhir sekali, untuk melihat manisnya perbuatan kita itu kita punya amal ibadah, akan tumbuh buah-buah keimanan. Itulah buah tasawuf itu. Kita akan nampak, kadang-kadang tak nampak lagi. Kadang-kadang kita punya, kadang-kadang kita punya tumbuh-tumbuhan itu, buah-buah itu, dia masam. Ada buah masam kan? Kan? Kenapa? Cuba kita faham kenapa kadang-kadang kita rasa tak manis buah itu. Kita buat terpaksa, kan? Kita buat sebab orang tengok, kita buat sebab nak ada kawan, kita buat sebab bukan sebab Allah. Itu yang buat kita punya buah-buah rasa hati tu tak sedap. Tapi bila kita buat kerana Allah, ikhlas kerana Allah, bukan sebab manusia, akan jadi sedap, akan jadi seronok nak buat lagi, nak baca lagi Quran, kan? Nak solat lagi, nak puasa lagi, sebab kita rasa seronok. Okey, ni kita dah recap balik dah. Alhamdulillah. Lepas ni kita akan masuk bab yang baru. Kita dah baca belum? XVI? Belum kan? Sudah ya? Okay, kita baca lagi boleh? Can we baca again? Okay, maybe who want to volunteer? Siapa yang mahu? Silakan. Baca bismillah dan kita mulakan. Dengan tajuk sekali Tajuk sekali. The title. Fardu ain ialah suatu kepaduan yang dikerjakan oleh setiap mukallaf. Kepaduan tersebut tidak terlepas walaupun telah dikerjakan oleh orang lain seperti mendirikan sholat 5 waktu sehari semalam. Fardu ain juga bermaksud suatu kepaduan yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf untuk melepaskannya daripada dosa seperti mengetahui perkara-perkara yang wajib diketahui dalam ilmu tauhid, fikih dan tasawuf. Bagus, okay. Kita move orang lain. Terima kasih. Siapa nak baca? Fardu Kifayah, Tempaitan, Ibu Siti. Okay, baik. Sudah volunteer. Fardu Kifayah ialah suatu kepaduan yang wajib dikerjakan oleh sebagian mukallaf. Sekiranya kepaduan atau kewajiban itu telah dikerjakan oleh sebagian mereka, maka gugur kewajiban ke atas orang lain. Walau bagaimanapun sekiranya tidak ada seorang pun antara mereka yang mengerjakannya. Semua mereka berdosa, contohnya sholat jenazah. Fardu kifayah juga bermaksud suatu kepaduan yang wajib diketahui oleh sebagian mukallaf untuk melepaskan yang lain daripada berdosa, seperti mengetahui perkara-perkara yang wajib diketahui secara kifayah dalam ilmu tauhid, fikih dan tasawuf. Okey, alhamdulillah, tamam, bagus.
Kita lihat di slide ya. Ini lebih kepada dia punya summarization. Saya cuma lengkapkan sedikit yang ini. Dalam buku ini mengatakan fardu ain merupakan satu kefarduan yang wajib dikerjakan oleh setiap mukallaf. Maksudnya semua orang yang bergelar hamba, bergelar manusia wajib melakukan semua yang Allah kata wajib buat. Contohnya seperti solat, puasa, zakat dan sebagainya. Itu mesti kena buat dan tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Tak boleh. Setiap orang perlu buat kita punya amal sendiri. Kalau gitu senanglah kan. Kalau kita kata boleh wakil kan. Kita kata kita malas solat. Hari ni kita malaslah nak solat subuh contohnya. Nanti boleh titip tak solat subuh untuk saya? Siapa kan? Kalau boleh titip kan semua akan titip kan? Semua tak nak bangun subuh. Betul tak? Contohnya. Jadi sebab tu fardu ain merupakan kefarduan yang semua kena buat. Dan Allah akan tanya semua itu pada kita. Bukan orang lain. Allah tak akan tanya Ibu Amy, contohnya Ibu Amy, macam mana Ustazah Zubaidah punya solat? Tak. Allah akan tanya saya punya solat kepada saya. Allah akan tanya Ibu Amy punya puasa kepada Ibu Amy. Allah akan tanya Ibu Siti punya zakat kepada Ibu Siti. Bukan kepada orang lain. Tidak. Tak ada kena mengenai orang lain. Kita punya amal sendiri, kita akan dijawab dan dipertanggungjawabkan sendiri. Betul. Dan itu untuk melepaskan dia daripada berdosa. Siapa yang tak buat, maka dia berdosa. Lain dengan fardu kifayah. Fardu kifayah mungkin ditanya. Contohnya dalam semua grup ini, grup Uswatun Hasanah ni, tak ada satu pun yang tahu solat jenazah. Contohnya. Sedangkan ada orang sedang kematian. Contohnya. Sedang meninggal. Tak ada orang satu pun. Maka semua dianggap berdosa. Semua. Walaupun genuinely tak tahu. Tak pernah belajar. Tapi semuanya dianggap berdosa. Kecuali contohnya. Tiba-tiba ada di antara kita kata, oh saya tahu bagaimana cara solat jenazah. Maka disebabkan satu orang ini yang tahu, yang lain semua terlepas tak berdosa. Sebab tu penting tahu apa fardu kifayah, apa fardu ain, apa benda yang kita kena buat sendiri, apa benda yang kita kena tak diwajibkan untuk buat tapi bagus untuk kita tahu. Apa lagi fardu kifayah contohnya? Kalau bukan ibadah, apa lagi fardu kifayah? Agak-agak. Siapa boleh tahu? Apa dia? Boleh, betul? Betul? Kan kita kan, kalau orang sakit kita kena menjenguk kan? Apa boleh, betul? Lagi? Selain daripada solat jenazah, menjenguk orang sakit, apa lagi yang kita anggap fardu kifayah? Boleh juga. Tapi yang paling kita selalu buat is baca Quran, betul? Bayangkan, tak ada orang tahu baca Quran. So, macam mana kita nak solat? Betul? Jadi, itu sebenarnya by right, fardu ain lah. Baca Quran tu. Kan? Sebab, kenapa fardu ain baca Quran? Sebab kita kena baca Al-Fatihah. Tapi yang lain mungkin tak wajib lah. That's why, kena tahu apa yang fardu ain, apa yang fardu kifayah. Baik, seterusnya kita akan move on to the next page. XVI. Siapa nak baca pengertian mukallaf yang lain? Silakan. Hello. XVI. Mukallaf berasal daripada perkataan taklif yang berarti bebanan. Betul. Mukallaf ialah orang yang dibebani atau orang yang sudah layak dijalankan hukum syarak yang 5 ke atasnya, yaitu wajib, sunnah, harus, makruh dan haram. Seseorang di
dianggap mukallaf sekiranya telah memenuhi kesemua 4 syarat berikut. 1. Berakal. 2. Balik. 3. Sampai berseruan Islam. 4. Tidak buta dan tidak pekat sejak lahir. Okey. Tamam, bagus. Kita akan masuk ke dalam bab mukallaf. Kita dok cakap kan, apa ni mukallaf kan. Setiap fardu yang kefarduan itu wajib dikerjakan oleh mukallaf. Jadi siapa ni mukallaf? Siapa orang mukallaf? Mereka yang berakal, baligh lagi, sampai surah Islam lagi, tidak buta dan tidak pekak sejak. Kenapa benda tu menjadi satu point? Kenapa ulama letak benda tu? Mesti ada some point. Kenapa ulama letak tidak buta dan tidak pekak? Maksudnya kalau dia buta dan pekak, dia bukan mukallaf ke? Maksudnya belum sampai lagi selain daripada tu. Kita nampak kat sini ni. Contoh saya ulang balik untuk mereka yang kurang faham. Mukallaf itu adalah orang yang dibebani, yang layak dijalankan hukum-hukum syarak ke atas dirinya. Yang ini wajib, sunnah, harus, makruh, haram. Dan seorang itu dianggap mukallaf kalau dia memenuhi 4 syarat ini. Yang pertama, berakal. Ada akal. Mampu untuk membezakan antara api dengan air. Mampu membezakan putih dan hitam. Itu akal. Ada akal. Kalau orang tu tak tahu apa air, apa api, dulu sama. Adakah orang itu berakal? Tak berakal. Sebab dia tak sama macam kita. Dia kata, yang hitam ni putih, yang putih ni hitam. Adakah dia berakal? Tidak. Dia belum sampai, akal dia belum sampai tahap pemahaman yang betul. Okey? Yang kedua, baligh. Siapa orang yang baligh? Orang yang sudah mencapai usia. Sudah mencapai usia kan. Apa tanda-tanda orang baligh untuk perempuan? Contohnya? Datang haid lagi? Okey. Macam gitulah nanti kita yes, betul. So untuk perempuan ada tanda-tanda dia, nanti kita akan belajar. Tapi baligh untuk perempuan dan baligh untuk lelaki ada persamaan, ada tak persamaan dia. Apa dia? Dah sampai usia, kan? Yang ketiga, sampai seruan Islam. Mukallaf adalah orang yang bukan saja berakal, dia sudah baligh dan dia sampai seruan Islam. Maksudnya dia tak tinggal dekat mana-mana hutan yang tak ada Islam langsung. Tidak, dia tinggal di kota, di kampung, di tempat mana-mana yang ada agama Islam itu di kawasan itu. Maka dah sampai agama Islam tu, dia wajib untuk buat ibadah. Akhir sekali, tidak buta dan tidak pekak sejak lahir. Bermaksud apa? Contoh orang ini dia berakal. Dia tahu baik dan buruk. Dia dah baligh, dah besar. Dah sampai seorang Islam. Tetapi dia buta. Dia pekak sejak lahir. Maka Allah kata orang ini walaupun 1, 2 and 3 dia tick off. Tapi sebab dia buta dan pekak, maka Allah kata dia bukan mukallaf. Dia tak wajib untuk solat. Tak wajib untuk puasa. Jangan lepas ni kita nampak orang pekak, orang buta, nampak sihat kan? Orang pekak kan nampak sihat kan? Boleh nampak semua kan? Tapi dia pekak. Siapa tahu? Kan? Unless kita berbual dengan dia tak tahu kan? Dia cakap. Kalau tak, kita kan tak nampak dia pekak ke ataupun ada orang kata ada kelainan. Kita kata dengan dia, awak tak solat ni, awak berdosa. Padahal dia kategori orang yang bukan mukallaf. Tak wajib untuk dia solat. Tapi kalau dia solat pun bagus sebenarnya kalau dapat solat. Jadi kalau kita kita nampak ada orang itu dia melahirkan anak atau bayi yang sejak lahir sudah buta, sejak lahir sudah pekak, maka bayi itu dah dewasa nanti tak payah pun sebenarnya ataupun tak diwajibkan sebenarnya untuk
untuk buat apa-apa yang diwajibkan untuk kita semua. Jadi kita semua ni kategori mukallaf ke tidak? Mukallaf tak? Sebab kita berakal kan? Betul. Kita balik, sudah balik kan? Ke ada yang belum balik? Kalau belum, saya rasa risau sikit lah. Okay. Dah balik kan? Okay. Sudah sampai surau Islam kan? Sebab tu anda di sini kan? Dan yang paling penting, tidak buta dan tidak pekak. Kadang-kadang je kita buta bila kita ngantuk. Kan? Kadang-kadang kita pekak bila kita tak dengar apa yang ustaz kata kan? So macam itulah. Saya gurau saja. Tapi yang penting mukallaf adalah mereka yang empat-empat ni. Kira empat-empat ni sudah kriterianya sudah lengkap, maka dia wajib untuk buat apa yang Allah turunkan syarat untuk dia. Okay. Kita lihat di bawah. Tak. Wajib, siapa tinggalkan wajib berdosa. Harus itu contoh macam ini. Saya wajib solat, betul? Saya tak nak solat, saya tinggalkan solat. Dosa tak? Dosa. Saya nak makan. Betul? Saya nak ada contoh ibu kasih kek. Saya wajib makan kek ini. Adakah saya wajib makan kek ini? Adakah saya wajib untuk minum air ini? Sebab ibu sudah belikan untuk saya? Ke tak? Ke wajib? Tak wajib. Jadi apa hukum saya? Apa? Hukum? Tak boleh minum lah ni. Tak boleh minum. Hukum asal saya harus. Ataupun mubah. Boleh. Saya boleh minum air ni ataupun tak boleh pun tak apa. Saya harus minum tak? Harus, boleh. Saya boleh minum atau tidak. Terserah saya, kan? Apa jadi, macam mana boleh jadi haram kalau saya minum air ni? Contoh. Bila saya tak mematikan barang saya tinggal ambil. Contohnya air ni bukan saya punya. Air ni orang lain punya, kan? Tiba-tiba saya minum. Ataupun contoh saya tahu, ini macam Ibu Amy punya. Tak apalah saya minum dia punya lah. Tak boleh. Itu haram sebab saya ambil hak orang. Faham ya? Macam mana jadi makruh? Walaupun betul ada jawapannya tadi. Ada makruh kan tadi. Apa hukum makruh bila saya minum air ini? Bila dikerjakan berbeza, tidak dikerjakan tidak mendapatkan pahala. Betul-betul. Itu definisinya. Tapi apa hukum? Macam mana saya boleh jadi makruh kalau saya minum air ini? Apa jadi? Tak dengar? Okey, itu definisi. Betul. Alhamdulillah. 100% dah betul. Cuma bagaimana hukum menjadi makruh ni terjadi kalau pada air ini? Tadi kan kalau saya kata harus kan? Saya boleh minum, tak boleh minum pun tak apa kan? Itu hukum harus kan? Tapi air ini atau saya boleh jadi hukum makruh. Kalau apa? Kalau ada yang dipasrahkan, tidak diserahkan. I will get back to you. Wait lah. Apabila air itu tidak diserahkan secara langsung, cuma ditaruh, tapi tidak ngomong apa-apa. Oh, itu makruh. Okey, takutnya selama ni saya minum ambil je. Tujuannya dikasih kan? Okey. Okey. Okey, tu another side tu another issue. Okey, tadi apa air buah? Air buang. Air ni saya buang. Makruh. Okey, betul saya terima. Kenapa saya terima? Membazir. Ataupun contoh, itu bagus saya kan air buah. Takkan tak boleh minum air buah kan? Okey. Air yang dibuang. Air ni masih baik kan? Habis saya buang pula. Maka tak boleh. Itu makruh hukumnya. Jadi haram kalau saya buat selalu. Jadi kita nampak kat sini satu benda tapi boleh macam-macam hukum. Betul tak? Macam mana menjadi wajib? Ni paling susah. Wajib minum air? Macam mana ni? Itu kalau saya haus, itu harus. Masih lagi harus. Kita dah kata sunnah, dah kata harus, makruh sudah, haram pun sudah. Bagaimana air ini wajib untuk saya minum? Jika mau berpuasa. Okey, boleh, itu sunnah.
Ada sunnah. Ada sunnah. Siapa tahu jawapan ni, dia boleh balik lah. Kenapa boleh balik? Sebab maksudnya dia faham hukum. Dia faham kenapa boleh jadi wajib. Cuba fikir. Fikir. Belum lagi sampai hukumnya. Hukum dia, saya wajib minum air ni. Kenapa saya wajib minum air ni? Mesti ada sebab. Tadi haram kan? Haram sebab kalau saya contoh air ni, air contoh punya orang, air dia air apa ni, maaf kata air yang bukan halal kan, tiba-tiba air BER, tak boleh kan saya minum kan walaupun air, betul? Tak boleh, haram. Jadi makruh kalau contoh tadi air saya buang, atau contoh tadi ada orang minum air ni, dia sakit, saya minum, makruh kan? Makruh sebab saya akan sakit, betul? Macam mana boleh jadi wajib? Saya wajib minum air ni. Ada ke istilah wajib minum air dalam fikir? Ini saya dah menyerahkan kepada saya wajib minumnya. Kena paksa kan? Belum lagi. Ada satu hukum. Satu hukum wajib kan? Saya wajib minum air ni. Kenapa? Mesti ada. Last lah. Saya kasih lagi 1 minit. Apa yang tak juga. Siapa yang kat online tu, siapa tahu, silakan jawab, cik. Itu belum lagi sampai wajib. Belum sampai wajib. Itu cuma just kita kasih kan. Tak wajib lagi. Ini saya wajib. Saya wajib minum air ni. Saya kalau tak minum, saya berdosa. Ini bukan main-main, ini bukan joke, ini betul. Ada hukum dia. Fikir balik. Ni semua ni tengah masuk fikir ni sebenarnya. Tentang hukum kan? Wajib, sunnah, harus, makruh dan haram. Last, tak ada jawapan? So tak boleh balik Saya balik lah. Saya tahu. Hukum wajib saya minum air ni kalau saya nazar. Faham tak? Itulah dia. Alamak, Ustazah ni. Tahu saya cakap lah tadi kan. Terfikir tak tadi? Do you fikir kenapa wajib? Sebab saya nazar. Saya dapat air ni, saya nazar, saya minum. Wajib tak saya buat? Wajib. Kena buat. Tak minum? Apa? Contoh. Contoh saja tadi ya. Jadi ini maksudnya kalau saya nazar yang saya nak minum air ni, saya wajib. Faham betul? Seronok tak? Seronok kan macam hukum kan? Tapi itulah. Jadi tak boleh balik lah semua. Continue belajar. Okay, Alhamdulillah. Sama juga kita nampak benda tu seperti benda yang harus makan kan. Saya harus makan benda ni. Kenapa? Untuk saya dapat energi untuk ibadah. Saya wajib. Ada tak orang kata wajib makan, maaf kata, dia wajib makan BABI atau khinzir. Wajib. Sebab tu indah agama kita, sebab dia bukan satu benda satu je. Dia boleh berubah mengikut kita punya keadaan. Secara amnya, dalam Quran kata tak boleh makan khinzir, tak boleh minum air arak, maisir dengan khinzir tak boleh minum. Betul? Haram kan? Tapi kalau contoh dalam dunia ni tak ada makanan lain, tak ada minuman lain, ada itu sahaja, maka benda itu menjadi halal untuk kita. Kita kena makan, kita kena minum, terpaksa. Sebab untuk hidup kan, sebab tu kena faham agama tu macam mana. Silakan. Dia tak ada bagi kita lebih makanan. So kita hanya follow mereka punya makanan. Atau kita sendiri. Itu macam mana sebaiknya kita harus. Okay.
Okey, baik. Soalan yang bagus sekali. Okey, jam pun dah pukul 3. Taklah, gurau. Soalannya macam ini. Macam mana kalau kita ada majikan yang suruh kita masak khinzir dan makan juga bersama? Ataupun kalau tidak, diberi pilihan ke tidak? Sendiri. Okey. Ya. Ataupun diberi pilihan untuk beli makanan sendiri dengan wang kita. Betul? Okey. Jadi dalam hal ini, ya, kalau kita diberi pilihan, kita perlu beli sendiri. Sebab kita orang Islam kan, jadi kita kena jaga kita punya adab kita dengan Allah. Kita tahu mungkin susah lah sebab kita baru bekerja kan, perlu keluarkan ongkos, perlu keluarkan duit dan sebagainya kan. Jadi pada saya ini satu benda yang kita sacrifice. We have to sacrifice, korbankan sedikit wang kita untuk agama kita. Kan? Saya faham susah kadang-kadang sebab kita tapi itu ibu diberi pilihan, kan? Masih lagi baik lagi. Ada yang mungkin majikan tak kasih pilihan kan? Kena makan juga benda tu. Itu saya lagi kesian. Sebab kita mungkin ada nak beli sendiri, tapi tak boleh beli sebab dia paksa kita makan juga. Itu dimaafkan. Dimaafkan. Kalau untuk ibu punya situation, ada pilihan, saya sarankan beli sendiri. Kalau boleh beli stok dulu kan, mungkin stok kat rumah lah. Nanti dah masak untuk dia, adakan untuk ibu punya perkakas makan sendiri. Sebab tak boleh nak, ini kan, sama-sama kan. Mungkin mula-mula agak susah lah sebab duit dan sebagainya. Tapi kalau kita buat benda tu, ikhlas, nak reda Allah, nanti Allah mudahkan. Okey, insyaAllah. Saya doakan semoga rezekinya lebih. Dan juga untuk kita dapat sama-sama dalam agama Islam ni memang tak mudah, tapi saya doakan agar dipermudahkan lah. Pada saya majikan dah kasih pilihan tu dah cukup bersyukur dah. Sebab ada orang kena paksa. Betul? Ya, ada orang alhamdulillah dapat majikan yang memang alhamdulillah boleh masak sendiri, boleh apa semua kan. Ada yang tak boleh kan. Jadi saya sarankan kan, satu mungkin kita beli sendiri. Second, you have to educate your majikan. Maksudnya kena bilang, maaf ya, saya orang Islam, I am a Muslim, so I cannot eat this one, I cannot drink this one. Can I buy myself? Nanti mesti dah okey lah kan. Takkanlah saya kalau kita baik, betul. Takkan mereka paksa, kecuali mereka memang orang-orang yang mungkin yalah dia tak kasih itu hak dia lah. Okey, last slide boleh? Tiga tanda baligh. Boleh last kita baca? Dalam kotak ini siapa nak baca? Harapnya jawapannya okey ibu? Boleh supaya dapat tenang hatinya ya. Baik, 3 tanda baligh. Lagi 10 minutes kita baca. Tanda baligh untuk lelaki dan perempuan. Bermimpi bersetubuh, ikhtilat sehingga keluar air mani setelah umur 9 tahun atau tidak. Okey. Para ulama meletakkan bukan tahu. Terus next one. The footnote tak payah. Yang tadi pertama tanda untuk lelaki dan perempuan. Betul? Yang kedua tanda untuk perempuan sahaja. Apa dia? Untuk perempuan sahaja keluar darah haid atau mengandung hamil setelah berumur 9 tahun. Okey, bagus. Yang ketiga tandanya? Sudah berumur 15 tahun atau tidak. Faedah umur akil balik ialah 15 tahun usia. Antara hikmahnya ialah ketika berumur 15 tahun usia,
akan timbul kegelisahan syahwat atau nafsu seksual, meningkat selera makan dan belum selesa atau tabasu. Ia akan menyebabkan berlakunya perkara-perkara yang kadang-kadang tidak baik dan melampau, semata-mata untuk memenuhi keinginan pada perkara-perkara lain. Sebab itulah ketika takmid dan takwa akan mencegah semua ini daripada berlaku. Okey, tamam, bagus. Kita lihat di slide ini Ini dalam buku ada table kan. Jadi saya table kat sini supaya semua nampak. Ada 3 tanda baligh yang kita nampak pada setiap mukallaf. Semua orang akan lalui benda ni. Kecuali orang-orang yang special lah. Mungkin sekali atau 2 kali saja. Okey. 3 tanda baligh yang kita nampak pada setiap lelaki dan perempuan yang meningkat dewasa. Maaf kata Tanda yang pertama, ketika mereka sudah usia 9 tahun untuk perempuan 9 years old and above, ataupun untuk lelaki 12 years old and above. Sekiranya mereka tidur dan mereka bermimpi bersama dengan siapa terpulang. Maksudnya mereka ada mimpi lah, ada angan-angan. Dia berangan-angan, dia bermimpi bersetubuh, ataupun bersama dengan seseorang. Dalam mimpi itu ihtilam, sehingga keluar air mani, maka dikatakan orang itu, lelaki itu, budak itu sudah mencapai baligh. Selalunya untuk lelaki mimpi. Apa dikatakan mimpi basah kan? Tapi ada juga sesetengah perempuan yang juga mengalami benda yang sama. Mereka bermimpi dan keluar air mani. Cuma di sini adalah untuk wanita, ni saya masuk fikir saya minta maaf kalau agak orang kata terbuka dan direct. Untuk perempuan, dia susah sikit untuk mencapai tahap yang mana air mani itu keluar. Selalunya untuk perempuan, macam mana air mani keluar? Kalau ada penetration, kalau berlakunya zakar masuk ke dalam faraj, baru keluar air mani untuk perempuan. Untuk lelaki, mereka tak perlu untuk melakukan itu. Saya minta maaf sangat sebab memang kena cakap benda ni. Fikir mesti kena cakap benda ni. Lelaki tak. Lelaki mimpi, hayal pun dah boleh keluar air mani. Sebab tu untuk lelaki 12 tahun ke atas, kalau mereka bermimpi atau keluar air mani, sehingga keluar air mani, maka mereka sudah tahap baligh. Untuk perempuan pun sama. Okey. Yang kedua, tanda untuk perempuan pula, mungkin tak mimpi, tapi dia sudah datang haid. Ataupun mengandung pada usia 9 tahun and above. Kita mungkin rasa 9 tahun, mudanya. Zaman dulu dah mengandung dah. Kan? Betul? Itu maksudnya apa? Dah baligh. Ada orang dia baligh 9 tahun, kan? 10 tahun. Ada lambat. Ada yang 13 tahun, 12 tahun, kan? Dia tengok badan masing-masing sebenarnya. Okay? Lebih cepat baligh, lebih cepat dia punya catatan pahala dosa dah mula awal lah kira kan. Macam itu. Dan akhir sekali contoh, tak mandi pula, tak mimpi basah, tak juga haid, tak mengandung juga contohnya. Jadi macam mana ni Ustazah? Adakah orang ini nampak dah dewasa tapi tak mimpi, tak haid? Ketika bagus, Alhamdulillah. Ketika dia dah sampai usia 15 years old, hijrah, maka dia main pula. Kalau kita sudah usia 15 years old and above, walaupun tak mimpi basah, walaupun belum haid lagi, sudah dikira baligh. Ada perempuan, dia dah 15 years old tapi belum baligh. Belum lagi haid. Tapi kalau dia punya birthday hijrah dah 15 years old, belum haid, tetap sudah baligh, wajib solat. So kalau ada anak-anak, kalau ada cucu ataupun ada ponakan ke, kalau sudah 15 years old, belum lagi mimpi basah, belum haid, dia sudah
di considered as baligh sebenarnya. Okay, 15 years old paling maksimum. Awak mimpi ke, tak mimpi ke, awak head ke tak head ke, tetap dikira mukallaf. Sebab dah kena solat, dah wajib kena buat benda-benda yang diwajibkan kepada kita. Okay, perlu ingat hijrah ni dengan umur kita yang sekarang lain ya. Betul? Kita mungkin umur 30 tahun ini. Tapi hijrah dah lanjut dah. 31 contohnya. So kena ikut kita punya hijrah kalender. Ya. So contoh orang ini 14 years old. Tapi hijrahnya sudah 15. So dikira dah balik ke belum? Sudah. Sebab kena ikut hijrah 15 years old. 15 tahun hijrah. Okay. Kenapa ulama mengatakan 15 years old? Sebab pada usia 15 years old ni sudah macam-macam kita rasa. Mungkin ibu-ibu semua boleh fikir balik lah pada usia 15 years old, muda remaja, apa yang kita fikirkan? Bala-bala kucing. Kan? Sudah mahu melawar, kan? Sudah nak berdandan-dandan, kan? Nak make up semua, kan? Kenapa? Itu semua fitrah. Kan? Fitrah kita nak cantik, kan? Nak pakai baju lawa-lawa, kan? Dan sebagainya. Itu semua fitrah. Kita semua pernah begini muda. Betul? Kita semua pernah muda kan? Macam itulah. Yang tua, maaf kata yang sudah berusia, sudah pasti pernah muda. Tapi yang muda, tak semestinya akan tua. Sebab mungkin sudah meninggal dan sebagainya. Jadi hikmahnya adalah, pada usia 15 tahun, kita punya, maaf kata nafsu itu memuncak. Suka benda-benda yang selesa, suka kita punya kawan teman yang teman lelaki dan sebagainya. Itu memang sudah fitrah manusia, suka benda-benda macam itu. Dan meningkat selera makan. Dulu kita boleh makan 10 pinggan. Contohnya. Sekarang 1 pinggan pun kita half dengan orang. Kan? Makin kita sudah berusia, makin kita tak makan banyak. Betul tak? Dulu kita tak rasa nikmat dia. Dulu kita energy kan, nak minum tu, nak makan ini, makan berpinggan-pinggan pun tak apalah. Sebab kita selera, kita ada energy. So itulah hikmah. Kita punya usia 15 years old dah dikira baligh sebenarnya. Walaupun kita belum mimpi, kita tak keluar haid, tetap dikira sudah baligh dan wajib orang itu, lelaki itu, perempuan itu untuk solat, puasa dan lakukan benda-benda yang wajib. Okey. Saya stop sini because takut terlebih masa. Sebenarnya baru nak start ni. Baru nak masuk buku page 1. Baru nak masuk buku 1. Page 1. Ini masih lagi XVVIII semualah. Okey. InsyaAllah pada minggu yang seterusnya lah saya. Kalau kita haid biasanya kan paling cepat 24 jam, paling lama 2 minggu. 14 hari. 15 hari. Terus kalau kita biasanya 5 hari, 6 hari udah selesai, terus 4 hari udah selesai, tapi keluar lagi itu gimana? Selama mana dia masih lagi lingkaran 24 jam, maka okey lagi. Dia walaupun 5 hari, 4 hari kan, dia kalau belum cukup 24 jam, belum selesai haidnya. Dia sebenarnya ada 2 benda. Satu, dia bukan hanya 7 hari, 14 hari, tidak. Dia kira jam sekali. Contoh kita punya haid, kan, 1 hari keluar 24 jam. Keluar non-stop. Besoknya keluar lagi. Kemungkinan itu istihadah. Kemungkinan. Because dah cukup 24 jam kitaran dia. Ini benda yang berat ini. Sebab kita baru masuk fardu ain, kan, baru tauhid. So berkali-kali memang betul. Tapi lumrah untuk perempuan 7 hari kita haid. Tapi yang penting kena 15 hari suci. 15 days must be clean. Kalau dah biasanya 4 hari dah selesai, kita sholat. Habis itu sholat besoknya keluar lagi.
Kadang-kadang kena check. Yang keluar tu adalah, maaf kata, dia punya balance ataupun memang head. Tengok kita punya orang kata tu kebiasaan. Tu nama dia. Kebiasaan kita berapa hari? 5 hari, 4 hari, terus stop, keluar lagi ke tidak, ikut kebiasaan. Sebab tu kalau untuk kita, maaf kata untuk perempuan, kita ni disuruh untuk check, catat, jadi kita nampak pattern dia macam mana. Ada orang dia pattern dia 7 hari lah keluar, non-stop, lepas tu terus suci. Kadang-kadang mungkin 6 hari stop, tambah lagi 2, kan? Kan gitu. Dia terpulang pada individu yang alami benda tu. Selalunya cannot more than 15 days, cannot less than 1 day. Tapi kadang 5 hari sudah selesai, sudah bersih semua, terus besoknya keluar lagi, tapi cuma sedikit, kayak macam itu maksudnya masih lagi haid. Sebab tak semestinya kita cuma 5 hari tau. Kadang-kadang boleh 6 hari. Sebab dia punya jangka masa haid ni is 15 days. Dia macam mana? Dia 15 days. Dalam masa 1 sampai 15 tu, awak boleh kena haid. Tapi dalam masa 15 days tu, dia semua kena 24 hours. Maksudnya, kalau accumulate. Maksudnya kalau sudah bersih, kita tunggu 24 jam. Bukan. Maksudnya, macam gini kadang-kadang kita, kalau haid, dia tak keluar semua kan? Dia 1 jam, 2 jam keluar kan? So, you have to kira. Contoh hari ni yang keluar, contoh berapa jam je, 5 jam keluar. 5 jam keluar kan? So, the next day berapa jam keluar? So, you have to kira. 5 jam plus ni. Accumulate 15 days tu, ataupun 5 days tu, dah 24 hours ke belum? Kalau belum 24 hours, contoh awak dah 5 hari kan? 5 hari kebiasaan 5 hari. Tapi belum 24 hours. Maka, sebab tu dia keluar lagi. Sebab belum cukup lagi. 24 hours. Means masih lagi haid. Tapi kalau you dah 15 days contoh. 15 days 24 hours dah, 24 hours pun sudah ke ataupun belum lah keluar lagi darah. Itu baru istihadah. Soalnya kan sudah sehari tak keluar. Kita udah sholat. Kadang-kadang gitu. Kadang gitu. Yes. That's why you have to check, maaf kata kepada mereka yang that's why you have pada saya ada 2 kemungkinan. Satu is either dah bersih, cuma yang balance dia keluar. Kadang-kadang kita, maaf kata bila kita mandi wajib, kita kena meletakkan kapas dan tisu dalam sikit lah. Dalam sikit untuk kita macam gini selitkan. Kalau betul-betul bersih, maaf kata bersih besoknya keluar lagi color coklat, means masih haid lagi. Masih haid lagi. Tapi kalau kita, maaf kata kita masih lagi ada color-color yang macam coklat-coklat kan, means kita tak payah mandi, kita masih lagi haid. Ini saya tak boleh tunjuk lah dia punya. I cannot show when. Actually boleh lah. Saya tengok kat sini ada tak kadang-kadang kita simpan kat sini dia punya slide dia. Is it this one? Saya minta maaf, saya nak kena tutup sekarang ke macam mana? Sebab takut nanti ada yang nak balik. Nampak? Very good question tentang haid. Kita nampak ada 3 type of blood. Ni siapa tahu English, tahu tak tahu bilang saya translatekan. Kita ni perempuan ni ada 4 darah yang keluar sebenarnya, 4. Ustazah ni 3 je. Siapa tahu? Apa darah yang 1? Itu lain. Ya. Comelnya darah putih itu cerita Suzana lain. Saya kelakarlah ibu ni, Masya Allah. Saya tak boleh.
Allahu Akbar. Darah putih Allahu Akbar. Okey, gini. Saya sampai nangis ni, Masya Allah. Okey, darah kita ada 4 darah. Yang pertama darah haid. Betul? Yang kedua darah nifas. Yang ketiga darah wiladah. Darah yang bila kita beranak, itu darah yang kita keluar tu, itu wiladah. Okey? Sorry. Darah yang selepas tu. Darah nifas tu is postnatal lah keluar. Istihadah is irregular bleeding. Maksudnya dah selesai 15 days pun masih keluar lagi. Dah selesai 24 hours pun masih keluar lagi. Faham tak ini? Darah 4 darah wanita. Faham? Faham ya? So kita nampak kat sini. Paling maksimum seorang wanita itu dia keluar darahnya tak boleh more than 15 days. Kalau keluar more than 15 days, itu darah istihadah. Dia tidak natural orangnya. Darahnya, bukan orangnya. Darahnya, tak natural. Ada orang macam gini tau, istihadah. Susah sikit nak track. Kalau kita yang tak pernah istihadah, Alhamdulillah, syukurlah. Sebab tak payah nak track. Syukur sangat-sangat. Istihadah ni susah. Saya ada teman-teman yang maaf kata berbulan-bulan tak haid. Jadi bila dia kena haid tu, panjang haid dia. 15 days, kadang 14 days kena haid kan. Tapi lepas tu, bulan-bulan lepas, tak keluar lagi. So dia can be istihadah, can be haid juga. Dia special case lah Kalau kita ni natural biasa, 7 hari, 8 hari, 10 hari kan, tu biasa. Selagi mana dalam jangka masa 15 days tu, darah keluar, itu kira awak natural, biasa, tak perlu untuk kita takut dan sebagainya. Ataupun contoh, Ustazah, saya pernah sekali ni keluar 24 hours je. Lepas tu terus dah tak keluar lagi for the rest of the 14 days. Itu pun juga haid. Sebab ada orang dia macam itu. Dia 24 hours dia keluar. 1 hari 1 malam dia keluar. Terus saya apa tu? Okay. Tapi sakit lah kan asyik keluar gitu kan. Ada orang dia cuma 5 days, 6 days, 7 days. Paling average 7 days lah. Seminggu kan. Dia tengok kita makan apa juga. Kadang kita kalau makan makanan yang orang kata bergizi, dia keluar banyak. Kalau dia makan sikit-sikit kan, nanti dia keluar sikit-sikit juga. Okey, boleh? Faham ya? Okey, dah lah. Ini sudah, ni tak payah. Ni pasal ihram sebenarnya. Kan kita nampak kat sini kan. Contoh tak perlu tengok yang ini tak perlu tengok yang ini. Tak perlu tengok yang kalau hijau. Tengok yang ini saja. 1 sampai 15. Okey? Tengok 1 sampai 15. So maknanya contoh kalau kita uzur pada hari yang pertama. Contoh 1 Oktober. 16 Oktober masih lagi uzur. Maka 16 itu bukan uzur. Itu istihadah. Kena solat. Mandi wajib, solat. Faham tak? Ini paling clear cut, senang. Selalunya orang first datang 7 dah bersih, 8 dah bersih, 10 dah bersih. So selagi mana in first dengan 15 uzur, okay. Selagi mana dia 24 hours lah. Dia within 24 hours. Within means tak boleh more than 24 hours. Okay? Ada orang mungkin dia 1 sampai 5 saja. Tapi bila dia kira-kira berapa jam, memang ternyata 24 hours. Ataupun less than that. Maka itulah haid dia. 1 sampai 5. Then dah tak keluar. Ada orang dia keluar 1 sampai 4. Cuti. 1, 2, 3. Contoh 2 hari lah cuti. 5 tak keluar. 6 tak keluar. So ingatkan dah bersih. Kan? So dia mandi hadas. 7 keluar. 7 ni masih haid lagi. Kalau 1 sampai 4 is less than 24 hours. Sebab tu benda ni kena belajar dengan guru yang mahir lah. Okay? Saya tak mahir. Terus terang saya kata, saya tak mahir. Tapi yang paling basic je lah yang saya boleh cakap. Ini kira basic tau sebenarnya. Yang mahir seperti Ustazah Nadia Hanim,
seperti ustazah dekat luar tu memang mahir. Memang mereka belajar khusus benda ni, ya, dan mereka dapat banyak soalan tentang head ni, tentang istikharah. So cari guru yang untuk bab ini cari guru yang betul-betul mahir lah. Saya terus terang saya katakan saya tak mahir, saya takut bagi soalan jawapan yang salah. Cuma ini benda yang basic semua orang kena tahu. 1 sampai 15 the head period. If you exceed 16, 17, 18 itu bukan head. Dah kena mandi hadas, kena solat. Walaupun maaf kata dalam keadaan kita darah keluar. Itu kena cek doktor. Kenapa dah keluar darah selepas waktu head sudah selesai. Faham tu? Tutup ya. Kesian nanti nak balik. Okey, insya-Allah. Tutup insya-Allah. Kita baca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.